Hello everyone, I am your chemistry teacher, Professor Sachin Mohan Gage from Sanjeevani KBP Polytechnic Kopargaon. Welcomes all of you in Sanjeevani Lecture Management System. We completed the first unit in the last lecture, that is chemical bonding and catalysis. Onwards, today we are going to start the second unit of basic science chemistry, which is important for the examination, and the name of unit is metal corrosion, its prevention and electrochemistry. So let us start the unit with metal corrosion. So generally what happen, most of the metals, exceptional case is a noble metal, which are exist in a nature in a combined state, in a combined form. They are present in the form of carbonates, they are present in the form of oxides, they are present in the form of hydroxides, sulfides, chlorides and the silicates. There are so many combined form of the metals. These are reduced to their metallic state from their ores during their extraction process. Then the metal are put to service, that is in use in a various form. They are exposed to the environment, and the exposed metal surface begin to decay more or less rapidly when they comes in a contact with gaseous and liquid environment, that is called as the surrounding. In other words, destruction or deterioration of metal start at the surface. This type of metallic destruction may be due to direct chemical attack or electrochemical attack. So what is a corrosion? Corrosion is any process of decay or destruction of metal. Decay or destruction is also called as deterioration. Through whom or through who an unwanted chemical or electrochemical attack by its environment or surrounding is known as corrosion. Simply in Marathi, the corrosion is called as गंजणे. corrosion म्हणजे काय की जेव्हा आपण मेटल वापरतो आणि तो जेव्हा सराउंडिंग ॲटमॉस्फिअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो, तर त्यावेळेस सराउंडिंग ॲटमॉस्फिअरमध्ये असलेले जे काही घटक असतील, मे बी गॅस असेल, मॉइश्चर असेल किंवा ह्युमिडिटी असेल, जे काही सराउंडिंग मीडियममधील घटक असतील, तर ते त्याच्यावर काय करतात, अटॅक करतात आणि मेटलचं डिके म्हणजे नाश होणं, डिस्ट्रक्शन किंवा डिटोरेशन. तर डिके, डिस्ट्रक्शन किंवा डिटोरेशन व्हायला सुरुवात होते आणि त्या प्रोसेसला आपण करोजन असं म्हणतो. सो द मोस्ट फॅमिलियर एक्झाम्पल ऑफ करोजन इज द रस्टिंग ऑफ आयर्न व्हेन iron is exposed to the atmospheric condition. During this layer of means mostly the people are seeing that the layer of reddish scale and the powder of oxide having a product of Fe3O4 is formed and the iron becomes weak. And another common example is the formation of grained film of basic carbonate on the surface of copper when they are exposed to the moisture containing carbon dioxide. But the corrosion is a slow process, but the damage resulting from it's more and tremendous. Let's see. So to the left of the screen, this is the most common process that we are seeing in our surrounding area, where the formation of what the reddish scale is on the surface of metal nail, that is iron nail. And the second one is here to the right of the screen, the PPT,
you are seeing that the copper pipes, they are coated by means of what? A green layer, and that green layer is a layer of basic carbonate. Means when carbon dioxide comes in contact with the metallic copper, then there is a formation of the green film. Say for example, many people, they are wearing the copper, that is called as in a Marathi, that is a kada, copper kada, on the waist. At the time what happened, that copper kada becomes green in color. Means there is a formation of what? A green film on that copper kada. That is the example of what? That is the example of what? Corrosion. Okay. What are the types of corrosion? There are the two types of the corrosion. One is the atmospheric corrosion. Atmospheric corrosion are called as direct chemical corrosion, shortly called as DCC, or it is also called as the dry corrosion. And second type of the corrosion is called as the immersed corrosion, or it is also called as electrochemical corrosion. Shortly it is called as ECC, or wet corrosion. Okay, so corrosions are of two types. So what is atmospheric corrosion, or DCC, or a dry corrosion? So this type of corrosion occurs when metal comes in immediate contact directly with atmospheric gases. Atmospheric gases in the sense the gases which are present in a atmosphere. Commonly, which gas is present in atmosphere? We all of you know that one is the oxygen and the second one is the carbon dioxide. But the other gases, if they are present in atmosphere, like hydrogen sulfide, sulfur dioxide, or oxides of nitrogen, or the halogens, at that time that metal comes in contact with atmospheric gases. The rate of corrosion is faster in the humid and the polluted atmosphere near the industrial area. So maybe in the examination the question may be asked, where the rate of corrosion is higher? The rate of corrosion is normally higher in an industrial area, because through the industry, through the stack or through the elimination pipe, a lot of atmospheric gases, or the product in the form of the gases, they are released into the atmospheres. So additional gases are added into the atmosphere. Metal surfaces are attacked by gases present in a surrounding medium and get coated with corresponding compounds like oxide, sulfides, or the basic carbonates, which are a combined form of the metals. Such a type of corrosion which is brought about by atmospheric condition is called as the atmospheric corrosion. Atmospheric corrosion is simply the corrosion due to the atmospheric gases. So here the atmospheric corrosion is of two types. One is the corrosion due to the oxygen and corrosion due to the other gases. So this is the example of the atmospheric corrosion. You see that the roofs which are made from the metals, that is your metallic sheets, they comes in a contact with the atmospheric gases, and here is the formation of what? The layer of corresponding compounds. So when metal, they are exposed to the atmospheric gases, then these gases, they are attacked on the metallic surfaces, and there is a formation of what? Corresponding compounds on the surface of metal. This is due to the atmospheric gas, and that's why this is the example of what? Atmospheric corrosion. Let's see the first type of the atmospheric corrosion, that is corrosion due to the oxygen. Corrosion due to the oxygen in the sense when any metallic surfaces are exposed to the air. So generally air contains the oxygen. When metal comes in contact with the air, oxygen, it undergoes the oxidation reaction, and then the process of corrosion is represented by the equation twice m plus O2. M stand for metal. Metal, when they are comes in contact with or exposed to the atmospheric oxygen here, at that time the atmospheric oxygen attack on the metallic surface, and then you will get the formation of corresponding compound on the surface of metal, that is your oxide. So metal is converted into the metal oxide. A very thin layer of oxide is formed on the surface of metal,
and the nature of this film decide the further action may be either stop or maybe start. So depending upon the film which is produced on the surface of metal, the film, whatever the film is formed, that films are of three type. One is the stable film, second is the unstable film, and the last one is the volatile film. So here the mechanism is given. Metal when comes in contact with the atmospheric oxygen, metal always lose the electron. Then there is a formation of what? Metallic cation, and the loss of electron are said to be a oxidation reaction. That electron is accepted by the oxygen, and there is a formation of what? Oxygen minus minus, that is ion, and metal and the oxygen combining together, then there is a formation of what? Metal oxide, that is a thinner layer, that is called as also the film. Layer is also called as the film. There is a formation of oxide film or the oxide layer on the surface of metal. Here the reaction is given, anodic reaction, that is your metal is an anode, and anode lose the electron, then there is formation of cation, loss of electron is called as the oxidation. Anodic reaction is oxidation, whereas cathodic reaction is reduction reaction, where oxygen accepts the electron and there is a formation of what? The anion, and both are combining together to form the oxide layer. So there are the three types of the films are formed on the surface of metal. The first one is the stable, second one is the unstable, and the last one is the volatile. Stable film अथवा stable film कोणाला म्हणायचं? When the film form is stable, consists of fine grains in its structure, tightly adhering and impervious in nature, are said to be a stable film. Such a film behave as a protective coating in nature, and after some time corrosion gets decreased to a greater extent. Stable film is classified as a porous and non-porous film. So stable film are two types. One is the porous film and the second one is the non-porous film. Porous film is a non-protective and non-porous film is a protective. Let's see. The alkali metal means म्हणजे ह्या केसमध्ये कोणत्या मेटलच्या बाबतीमध्ये पोरस फिल्म तयार होते आणि कोणत्या मेटलच्या बाबतीमध्ये नॉन पोरस फिल्म तयार होते. सो इन केस ऑफ युअर अल्कली मेटल or alkaline earth metal, in case of alkali metal, for example lithium, potassium, sodium, alkaline earth metal like calcium, magnesium and strontium, ह्या मेटलच्या बाबतीमध्ये जनरली पोरस स्टेबल फिल्म तयार होते की जी नॉन प्रोटेक्टिव्ह असते. सो alkali metal and alkaline earth metal forms oxides of volume less than the volume of metal from which oxide is formed. Therefore, the volume of oxide formed is insufficient to cover completely the larger surface area of the metal. Then the oxide layer faces stress and strain, therefore or thereby developing a crack and the pores in its structure, and therefore that film or that layer are said to be a porous film. Porous means non-continuous. Oxide layer permits a free access of oxygen to fresh metal surface for action and thus corrosion continues non-stop. आता पोरस फिल्ममध्ये काय होतं की लिथियमचे फॉर एक्झाम्पल लिथियमचं एक कोणतं तरी एक एक्झाम्पल आपण घेऊ अल्कली मेटलचं. से फॉर एक्झाम्पल आपण लिथियम घेतलं. लिथियमचा कॉन्टॅक्ट ऑक्सिजन बरोबर आला. ऑक्सिजनने लिथियमवर अटॅक केला आणि सरफेसवर लिथियम ऑक्साईड हा करस्पॉन्डिंग कंपाऊंड म्हणजे फिल्म तयार झाली. बरोबर आहे. आता हा जी काही ऑक्साईड फिल्म आहे तर तिचा व्हॅल्यूम राहतो इनसफिशियंट म्हणजे कमी राहतो, आणि तुमचा जो मेटल जो राहतो म्हणजे लिथियम राहतो त्याचा जो व्हॉल्यूम राहतो किंवा सरफेस एरिया जो राहतो तर तो कम्पॅरेटिव्हली लार्जर राहतो. म्हणजे झालेली जी काही लेयर आहे किंवा फिल्म आहे तर तिचं व्हॉल्यूम कमी राहतं आणि तुमचा जो काही मेटल आहे तर त्याचा सरफेस एरिया जास्त राहतो. तर त्या केसमध्ये काय होतं, जे काही व्हॉल्यूम तुमच्या ऑक्साईडचा कमी आहे तर त्याच्यावर स्ट्रेस आणि स्ट्रेन डेव्हलप होतो, म्हणजे ताण आणि तणाव डेव्हलप होतो. ताणतं ती जी लेयर आहे तर ती ताणली जाते आणि ती जी लेयर ताणल्या गेल्यामुळं त्याला जाती क्रॅक किंवा त्याला पोर्स पडतात. पोर्स, क्रॅक किंवा पोर्स, म्हणून याला पोरस फिल्म असं म्हणतात. आता त्याच्यामध्ये छिद्र पडले, पोरस म्हणजे छिद्र पडले किंवा क्रॅक गेले त्याला छोटे छोटे क्रॅक गेले. तर क्रॅक गेल्यानंतर काय होतं, ती जी लेयर आहे
तर ती तुमच्या मेटलला, खालच्या मेटलला प्रोटेक्ट करू शकत नाही. कारण ऑक्सिजन त्या क्रॅकमधून किंवा त्या लेअरमधून एंटर होतो आणि परत त्या मेटलच्या सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो आणि परत हा जो अटॅक आहे तर तो हा अटॅक काय होतो, परत कंटिन्यू होतो. आणि ह्या केसमध्ये तुमची जी लेअर आहे तर ती मेटलचं प्रोटेक्शन करू शकत नाही आणि म्हणून अशा टाईपच्या लेअरला आपण पोरस लेअर असं म्हणतो. ओके, म्हणून तिला म्हणायचं नॉन प्रोटेक्टिव्ह. आता दुसरी जी होती तर ती नॉन पोरस फिल्म होते. मग ती कोणत्या मेटलमध्ये होतं? जसं पोरस फिल्म ही अल्कली मेटल, अल्कलाईन अर्थ मेटल मध्ये तयार होते, तसं नॉन पोरस फिल्म जी आहे तर ती ॲल्युमिनियममध्ये तयार होते. ओके, आता मेटल्स लाईक ॲल्युमिनियम फॉर्म्स, समजा फॉर एक्झाम्पल ॲल्युमिनियम आहे तर तो जर ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर आला तर काय तयार होईल? करस्पॉन्डिंग कंपाऊंड ॲल्युमिनियम ऑक्साईड तयार होईल, म्हणजे फिल्म तयार होईल. हुज व्हॉल्यूम इज ग्रेटर दॅन द व्हॉल्यूम ऑफ मेटल. तर त्या केसमध्ये त्या ऑक्साईड फिल्मचा जो व्हॉल्यूम आहे तर तो व्हॉल्यूम हा ॲल्युमिनियम मेटलपेक्षा जास्त राहतो. अँड दॅट्स वाय कन्सिक्वेंटली अँड एक्स्ट्रीमली टाईटली adhering non-porous oxide layer is formed on the surface of aluminum. Due to absence of any pores in the oxide film or the layer, it forms a barrier for the further action, and hence the rate of oxidation of metal rapidly decreases to the zero. For example, oxide film form on the surface of metal, for example other metal. In case of aluminum, the non-porous film is formed, that is protective. In case of tin, in case of copper, in case of lead, in case of aluminum, the protective film is formed, and hence that film प्रिव्हेंट्स दी करोजन. आता ह्या केसमध्ये काय होतं, नॉन पोरस फिल्ममध्ये जसं कॉपर असेल, टीन असेल, लेड असेल किंवा ॲल्युमिनियम असेल, त्यांच्यावर जर ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजनचा जर अटॅक जर झाला, म्हणजे होणारच येतो तो त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर तो होतो. करस्पॉन्डिंग कंपाऊंड्स तयार होतात, म्हणजे ऑक्साईड्स तयार होतात. तर त्या केसमध्ये जी लेअर तयार होते ना तर ती काय राहते, ती टाईटली ॲडेरिंग राहते आणि ती नॉन पोरस राहते. म्हणजे तिचं जी काही लेअर तयार झाली किंवा जी काही फिल्म तयार झालेली आहे तर तिचा व्हॉल्यूम सफिशियंट राहतो किंवा ग्रेटर राहतो कोणापेक्षा, तर व्हॉल्यूम ऑफ मेटल. म्हणजे पूर्णपणे ती झाकली जाते. पूर्णपणे जर झाकली तर त्या केसमध्ये तिथं त्या लेअरवर स्ट्रेस आणि स्ट्रेन डेव्हलप होत नाही. स्ट्रेस आणि स्ट्रेस जर डेव्हलप झाला नाही तर तिला क्रॅक जात नाही किंवा पोर्स वगैरे म्हणजे छिद्र वगैरे पडत नाही. पोर्स किंवा क्रॅक जर गेले नाही तर त्या केसमध्ये लेयर आणि ती जी काही त्याच्या खालची जी मेटल आहे ही बॅरियर बनती कोणासाठी, तर ऑक्सिजनसाठी. कारण ऑक्सिजनचा कॉन्टॅक्ट त्या मेटलबरोबर होत नाही त्या लेअरमुळं आणि म्हणून ती लेअर त्या मेटलला काय करते, प्रोटेक्ट करते. पण दुसऱ्या केसमध्ये म्हणजे पहिल्या केसमध्ये पोरसमध्ये त्या पोर्समधून किंवा त्या क्रॅक्समधून काय जातात, तुमचे ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स तुमच्या मेटलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात आणि म्हणून करोजन कंटिन्यू होतं. पण नॉन पोरस फिल्ममध्ये करोजन हे थांबतं आणि म्हणून ह्या टाईपचे जे मेटल आहे तर ते कधी तुम्हाला करोजन होताना दिसणार नाही. पहिल्यांदा होतील, थोडेफार होतील, परंतु ते जे करोजन आहे तर ते काय होतं, तुमचं स्टॉप होतं. ओके, सेकंड जे आहे तर ते आपण त्याला अनस्टेबल फिल्म म्हणतो. अनस्टेबल आता कोणाला म्हणतो, ऑक्साईड लेअर फिल्म इज फॉर्म विच इज अनस्टेबल. इट क्विकली डिकम्पोज बॅक इन टू द मेटल अँड द ऑक्सिजन. सो कन्सिक्वेंटली व्हॉट हॅपन, ऑक्सिडेशन corrosion is not possible in such a case. This unstable film is formed in case of your your Az, means your gold, in case of mercury, in case of gold, aurum, in case of platinum, do not undergoes the oxidation corrosion. So unstable film मध्ये काय होतं की जी काही ऑक्साईड लेअर तयार होते तर ती अनस्टेबल राहते आणि जेव्हा ती तयार होते तर ती पटकन काय होते, डिकम्पोज्ड होते. एकदा की अटॅक झाल्यावर ती पटकन काय होते, डिकम्पोज होते आणि परत तिचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होते, मेटल आणि ऑक्सिजन ॲटमॉस्फिअरमध्ये निघून जातो. तर ह्या केसमध्ये ऑक्सिडेशन करोजन हे पॉसिबल नसतं आणि म्हणून अशा मेटलचं करोजन कधीच होत नाही. म्हणजे आपण बघतो की गोल्ड म्हणा किंवा सिल्वर म्हणा किंवा प्लॅटिनियम आहे, यांचं करोजन का होत नाही, कारण त्यांच्यावर कोणत्या टाईपची फिल्म तयार होते, तर त्यांच्यावर अनस्टेबल फिल्म तयार होते की जी डिकम्पोज होते पटकन. आणि लास्ट जे आहे तर तिला म्हणायचं आपण होलाटाईल फिल्म. होलाटाईल फिल्म जे आहे म्हणजे काय की व्हेन द ऑक्साईड लेअर इज अ होलाटाईल, इट व्होल्टाईज ऑर वेपराईज ॲज सून ॲज इट इज फॉर्म. देअरफॉर द फ्रेश मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड continuously to the atmosphere. This cause rapid and continuous corrosion
For example, in case of molybdenum oxide and the stannine chloride are the example of the volatile films. म्हणजे समजा मॉलिब्डेनम मेटल जर घेतला आणि तो जर ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर आला तर त्या केसमध्ये त्याच्यावर कोणती फिल्म तयार होते तर व्होलाटाईल फिल्म तयार होते. व्होलाटाईल फिल्म म्हणजे काय की जी वेपराइज्ड होते, जशी ती फॉर्म होते तशी ती वेपराइज्ड होऊन जाते, म्हणून त्याला आपण व्होलाटाईल. जसं पेट्रोल आहे, पेट्रोल इज व्होलाटाईल म्हणजे ते उडून जातं. तसं ही जी फिल्म आहे तर ती पण काय होते उडून जाते आणि ती मेटलला पण घेऊन जाते ॲटमॉस्फेअरमध्ये. म्हणून इथं काय होतं डिस्ट्रक्शन अँड डिके जे राहतं तर ते खूप जास्त प्रमाणामध्ये होतं. आणि नेहमी जर ती फिल्म जर तिचं नेचर व्होलाटाईल असेल आणि ती जर नेहमी वेपराइज्ड होत असेल, इव्हॅपोरेट होत असेल तर त्यावेळेस तुमचा मेटल सरफेस नेहमी काय होणार आहे एक्सपोज होणार आहे आणि तुमचं जे काही करोजन आहे तर ते काय होणार आहे कंटिन्युअस होणार आहे. म्हणून ह्या टाईपचं जे करोजन राहतं तर ते नेहमी घातक राहतं. इथं एक बघितलेलं आपण एक मेटल आहे बघताय दॅट इज your atmospheric oxygen. B is your metal. When metal comes in contact with oxygen then there is formation of what? मेटल ऑक्साईड फिल्म. मेटल आहे जरा जास्त डार्क दाखवलेला आहे, डार्क ग्रे, आणि ऑक्सिजन हा तो थोडासा फेंट दाखवलेला आहे की नाही. वरची जी फिल्म दिसते तुम्हाला मेटलच्या वरती तर ती ऑक्साईड आहे. मग त्याच्यामध्ये 3 टाईप राहतात, एक म्हणजे स्टेबल, दुसरी म्हणजे अनस्टेबल आणि तिसरी म्हणजे व्होलाटाईल. स्टेबलमध्ये 2 प्रकार आहे, एक म्हणजे पोरस आणि दुसरी म्हणजे नॉन पोरस. आणि इथं आपण पोरस आणि नॉन पोरस फिल्मविषयी दाखवत आहे की जिथं कशा पद्धतीने तिथं पोर्स वर आपण बघतो आहे ऑक्सिजन, त्याच्यानंतर असे 4 ब्लॉक दिलेले आहे, त्याच्यापैकी खाली मेटल आहे आणि वरती ऑक्साईड फिल्म्स फॉर्म झालेले आहे. टॉपला बघूया ऑक्सिजन. सेकंड पोरस ऑक्साईड लेअर, एक्झाम्पल मॅग्नेशियम, M+O देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साईड. मॅग्नेशियमच्या बाबतीमध्ये सुद्धा काय होतं पोरस ऑक्साईड फिल्म तयार होते. आणि वर आपण बघतो की त्या लेअरमध्ये पोर्स आहे किंवा क्रॅक्स गेलेले आहे त्याला. आणि नॉन पोरस ऑक्साईड फिल्ममध्ये फॉर एक्झाम्पल ॲल्युमिनियममध्ये अशा टाईपचे पोर्स किंवा क्रॅक्स वगैरे जात नाही आणि ती जी फिल्म राहते तर ती कशी राहते तर ती टाईटली ॲडेरिंग असते. सो दॅट्स वाय दॅट इज अ नॉन पोरस ऑक्साईड लेअर. सो फ्रॉम the diagram or the PPT which are showing on the screen is clearly indicate that how the porous film and the non-porous film is formed on the surface of metal. दुसरं बघा आपण अनस्टेबल फिल्म बघतोय. अनस्टेबल फिल्म जी आहे तर ती कोणाच्या बाबतीमध्ये होते तर ती होते तुमच्या गोल्डच्या बाबतीमध्ये, त्याच्यानंतर सिल्वरच्या बाबतीमध्ये आणि प्लॅटिनियमच्या बाबतीमध्ये. आता मेटल आहे, मेटल म्हणल्यानंतर ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल, पण जी रेड कलरची जी फिल्म तयार झालेली आहे सेकंड डायग्रॅममध्ये फिल्म फॉर्म रेड कलरची ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज अनस्टेबल मेटल ऑक्साईड्स. अनस्टेबल मेटल ऑक्साईड म्हणजे ती काय होणार आहे डिकम्पोज होणार आहे. डिकम्पोज झाले म्हणजे परत काय तयार होणार तुमचा मेटल आणि ऑक्सिजन तुमच्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये निघून जाणार आणि ह्या केसमध्ये करोजन पॉसिबल नाही. राईटच्या PPTच्या स्क्रीनमध्ये आपण व्होलाटाईल फिल्म बघतो आहे की जी मॉलिब्डेनमच्या बाबतीमध्ये तयार होते. मॉलिब्डेनम मेटल आहे की जो समजा आपण सिल्वर कलरमध्ये दाखवलेला आहे. मेटल मॉलिब्डेनम मेटल कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द O2 दॅन थोडंसं आपण बघतो की ऑरेंज कलर आहे किंवा थोडासा येलोइश कलर आहे की जो मॉलिब्डेनम ऑक्साईड आहे म्हणजे तो मेटल ऑक्साईड तयार झालेला आहे. पण ही व्होलाटाईल असल्यामुळं काय झालं तर ती वेपराईज झाली किंवा व्होल्टाईज झाली, इव्हॅपोरेट झाली. दॅन अगेन whatever the metal which are exposed to the atmospheric condition, and here again the attack of the oxygen is continued. Here the corrosion continues, it cannot be stopped in this case. Now the next one is the factors which affecting the rate of corrosion, the factors which affect the rate of corrosion. So 2 factors that mainly affect the rate of corrosion. One is the impurities which are present in atmosphere and the moisture present in a atmosphere. So impurities in the sense atmospheric air in the industrial area contain the traces of impurities such as hydrogen sulfide, sulfur dioxide, carbon dioxide, chlorine gas along with the vapor of hydrochloric acid, sulfuric acid or the acids. The corrosion rate is a fast in presence of all these impurities. आता इम्प्युरिटीज इन ॲटमॉस्फिअर आपण जर बघितलं तर त्या केसमध्ये आपण बघितलं आहे की मेनली ऑक्सिजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करोजन. परंतु ऑक्सिजन व्यतिरिक्त जर ॲटमॉस्फिअरमध्ये इम्प्युरिटी असेल, आता ॲटमॉस्फिअरमध्ये जनरली काय राहतं तर O2 राहतो, कार्बन डायऑक्साईड राहतो किंवा
नायट्रोजन राहतं किंवा थोड्याफार प्रमाणामध्ये हिलियम वगैरे राहतं. आता यांना आपण इम्प्युरिटी का म्हणतात, कारण हे इंडस्ट्रीयल प्रोसेसमधून बाहेर पडलेले गॅसेस आहे. म्हणजे जिथे इंडस्ट्री आहे तिथून काय होणार आहे, हे इम्प्युरिटी बाहेर पडणार आहे. जसं हायड्रोजन सल्फाईड आहे, ॲटमॉस्फिअरमध्ये नसतं. सल्फर डायऑक्साईड आहे, कार्बन डायऑक्साईड राहतं मेनली, क्लोरीन गॅस वगैरे असतं किंवा काही वेपर्स असतील ॲसिडचे वगैरे. तर हे केमिकल इंडस्ट्रीमधून केमिकल प्रोसेस थ्रू ह्या इम्प्युरिटीज किंवा हे गॅसेस ॲटमॉस्फिअरमध्ये ॲड होतात, म्हणून त्यांना इम्प्युरिटी असं म्हणतात. आणि म्हणून जिथे इंडस्ट्री राहतं तर तिथं जास्त इम्प्युरिटी राहतं, आणि जिथं जास्त इम्प्युरिटी राहतं तिथं करोजनसुद्धा काय होतं, जास्त होतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा मेटल आहे, समजा तो MIDCमध्ये इंडस्ट्रीमध्ये मोठी इंडस्ट्री आहे तिथं जर असेल, आणि एखादा मेटल आहे तर तो मेटल आपण असं ठेवलेला आहे की जिथे इंडस्ट्री नाही, फक्त ऑक्सिजन आहे, तर त्या केसमध्ये आपण जिथं मेटल ठेवलेलं आहे, जिथं जास्त इंडस्ट्री आहे, जिथं जास्त इम्प्युरिटी आहे, तर तो मेटल जास्त प्रमाणामध्ये काय होणार, त्याचं करोशन होणार आहे. आता मॉइश्चर म्हणजे काय, तर समजा मेटल वेन दे आर एक्सपोज टू द ॲटमॉस्फिअर ऑक्सिजन, इफ युअर ॲटमॉस्फिअर कंटेन द मॉइश्चर, corrosion rate increases in presence of moisture containing highly humid atmosphere. ह्युमिडिटी म्हणजे काय की तुमच्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये काय राहतं, मॉइश्चर राहतं. ॲटमॉस्फिअरिक गॅसेस अँड द केमिकल वेपर्स डिझॉल्ड इन अ मॉइश्चर अँड द रिॲक्शन बिटवीन सच अ डिझॉल्ड गॅस अँड द मेटल बिकम्स फास्टर. तर हे जे काही ॲटमॉस्फिअरिक गॅसेस राहतात तर ते काय होतात, किंवा केमिकल वेपर जे राहतात तर ते मॉइश्चरमध्ये ॲटमॉस्फिअरिक कंडिशन म्हणजे ह्युमिडिटी याच्यामध्ये काय होतात, डिझॉल्व होतात. आणि डिझॉल्व झालेले जे काही गॅसेस राहतात तर ते जास्त प्रमाणामध्ये तुमच्या मेटलवर अटॅक करतात, आणि इथं तुमच्या करोजनचा रेट हा खूप फास्ट होतो. देअरफॉर मॉइश्चर ॲक्ट ॲज अ कंडक्टिंग मीडियम्स अँड एनहान्स द रेट ऑफ करोजन. इथं मॉइश्चर जे राहतं तर ते कंडक्टिंग मीडियम राहतं, आणि कंडक्टिंग मीडियममुळं हे जे काही गॅसेस आहे तर ते तुमच्या मेटलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात आणि करोजनचा रेट वाढतो. सो हे दोन फॅक्टर आहे की ज्यामुळं करोजनचा रेट वाढतो. पहिलं म्हणजे इम्प्युरिटीज, आणि दुसरं म्हणजे काय तुमचं, दॅट इज युअर मॉइश्चर. आता आपण बघतो हे पहिलं आपण दिस इज द फर्स्ट टाईप ऑफ द करोजन, दॅट इज युअर ॲटमॉस्फेरिक DCC or a dry corrosion. Second type of the corrosion is called as the immersed corrosion or electrochemical corrosion or the wet corrosion. So electrochemical corrosion आपण कोणाला म्हणतो, the electrochemical corrosion when metal occurs at the solid liquid interface when the metal are in contact with any liquid medium. When two dissimilar metals are dipped in a solution which act as a conducting medium between two electrodes, then one metal act as a cathode and other metal act as a anode. The anode produces ions in a solution and hence get corroded, whereas the cathode receives the ions and forms a protective coating, so it is not corroded. Therefore, the corrosion which is brought about through ionic reaction in the presence of solution as a conducting medium when two dissimilar metals are in contact with each other is called as the electrochemical corrosion. It is also known as immersed corrosion because it occurs when metals are immersed or deep in a solution. Immersed corrosion takes place by the formation of several types of electrolytic cells, for example galvanic cell or a concentration cells of a different magnitude, depending upon the nature of metals and the surrounding medium, which ultimately promote the corrosion of metals. तर थोडक्यामध्ये एका शब्दामध्ये जर सांगायचं जर ठरलं तर इमर्स्ड करोजन म्हणजे काय की जेव्हा आपण मेटल हा लिक्विडमध्ये किंवा मेटल हा लिक्विडमध्ये बुडवतो, इमर्स करणं म्हणजे बुडवणं, किंवा मेटल हा जर लिक्विडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर येत असेल तर त्यावेळेस जे काही करोजन होतं त्याला आपण काय म्हणतो, इमर्स करोजन असं म्हणतो, किंवा आपण त्याला इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन असं सुद्धा म्हणतो. पण इमर्स करोजन म्हणजे काय की से फॉर एक्झाम्पल माझं लोखंडाची टाकी आहे, माझ्याकडे लोखंडाची टाकी आहे आणि मी त्याच्यामध्ये पाणी भरलेलं आहे. म्हणजे लोखंडाची टाकी ही लोखंडाने भरलेलं आहे, म्हणजे ते मेटल आहे, तर ते कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतं आहे, तर ते लिक्विड म्हणजे वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतं आहे. तर त्या केसमध्ये काय होतं, तुमचं जे वॉटर आहे तर ते तुमच्या मेटलवर अटॅक करतं आहे, बरोबर नाही, आणि त्या केसमध्ये करोजन व्हायला सुरुवात होते. तर याला म्हणायचं इमर्स करोजन, किंवा या करोजनला आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन, किंवा आपण त्याला वेट म्हणजे ओलं होणं. आणि तुमचं मेटल कधी ओलं होणार आहे, जेव्हा तो लिक्विडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार आहे. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज द वेट करोजन. पण जेव्हा हे करोजन होतं तर त्यावेळेस जनरली काय होतं, तर इथं सेव्हरल टाईप्स ऑफ इलेक्ट्रोलायटिक सेल तयार होतं. सेल फॉर्मेशन होतं. कोणत्या टाईपचं सेल फॉर्मेशन होतं, जसं फॉर एक्झाम्पल गॅल्व्हॅनिक सेल तयार होते, किंवा दुसरी जी आहे तर ती कॉन्सन्ट्रेशन सेल होते. मग आता गॅल्व्हॅनिक सेल कोणाला म्हणायचं बुवा, तर व्हेन टू डिसिमिलर मेटल कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर
and which is surrounded by a liquid medium or moisture are said to be a galvanic cell. So this is the example of what? Galvanic cell. Galvanic cell ची आपण ॲक्शन बघूया. Working of galvanic cell can be explained by considering a Daniell cell. So to the left of the screen of the PPT that are showing on the screen, on the left is an example of what? Galvanic cell. Galvanic cell is nothing but the Daniell cell. So Daniell cell आपण कोणाला म्हणतो? When it consists of a copper and zinc plate which are dipped in a solution having copper 2 plus ions and Zn 2 plus ions. Okay. Two solutions are separated by the porous partition. Copper and zinc plates are connected by metallic conductor. The EMF developed is due to the two separate reaction taking place at the electrode. Zinc is at the top of electrochemical series, hence it is act as an anode, whereas the copper is act as a cathode, and therefore zinc produces the Zn2 plus and copper accepts the electron and produces the copper. So here zinc goes in a solution and corrodes, whereas copper is deposited at the surface of cathode and get protected. So this type of the corrosion are said to be a electrochemical corrosion, and this is due to the formation of what? Galvanic cell. So in this case again you see that this is the example of what? Immerse corrosion or the electrochemical corrosion, where to the right screen of the PPT the metallic structures, they are actually constructed in a water, especially in a sea water or the ocean. Means that metallic structure comes in contact with the water. So this is the example of what? You can say that this is the example of what? Electrochemical corrosion or the immersed corrosion. So immersed corrosion is due to the galvanic cell. Galvanic cell म्हणजे Daniell cell, की त्या केसमध्ये आपण काय करतोय, एका आपण असं कन्सिडर करूया की आपण कॉपर मेटल घेतोय एका कंपार्टमेंटमध्ये आणि दुसऱ्या कंपार्टमेंटमध्ये काय करतोय? झिंक मेटल घेतोय, आणि दोन्ही जे कंपार्टमेंट आहे तर ते सेपरेट केलेले पोरस पार्टिशन. म्हणजे हे जे काही कंपार्टमेंट जे आहे तर मेटल एकमेकाच्या आपण कॉन्टॅक्टमध्ये येऊन देत नाही आहे डायरेक्टली. आता कॉपर हा कॉपर सोल्युशनमध्ये डिप केलेला आहे आणि झिंक हा झिंक सोल्युशनमध्ये डिप केलेला आहे. दोघांच्यामध्ये काय आहे? पार्टिशन आहे. आणि दोघांना काय केलं आपण? समजा फॉर एक्झाम्पल मेटॅलिक वायरनी कंडक्ट केला, तर त्याच्यामधून आपल्याला काय भेटणार आहे? तर EMF म्हणजे इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स त्या रिॲक्शनमधून आपल्याला भेटणार आहे. तर ह्या केसमध्ये आपण बघतोय की झिंक हा इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजमध्ये टॉपला आहे. म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज म्हणजे काय की तर एक मेटलची अरेंजमेंट आहे ऑन द बेसिस ऑफ देअर EMF डेव्हलप्ड किंवा त्याच्या व्हॅल्यूजवरून, जे ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल व्हॅल्यू किंवा रिडक्शन पोटेन्शियल व्हॅल्यूवरून आपण मेटलची काय केलेली आहे? अरेंजमेंट केलेली आहे की जिथं मेटलच्या पोझिशन आपल्याला माहिती आहे. झिंक हा ॲक्टिव्ह मेटल आहे म्हणून तो टॉपला राहतो, आणि कॉपर हा जो मेटल आहे तर तो थोडासा इनॲक्टिव्ह आहे की नाही, तर तो बॉटमला राहतो. जे टॉपला राहतात तर ते ॲनोड म्हणून ॲक्ट होतात, आणि ॲनोड म्हणजे काय की लॉस ऑफ ॲनोडवर कोणती रिॲक्शन होते? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दॅट इज कॉल्ड एज द ऑक्सिडेशन. म्हणून काय होतं? तुमचा जो झिंक आहे तर तो झिंक सोल्युशनमध्ये काय होतो? डिसॉल्व होतो, आणि आयन्स देतो. त्या केसमध्ये इलेक्ट्रॉन तो काय करतो? डोनेट करतो. जे काही 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो किंवा वॉट एव्हर द इलेक्ट्रॉन विच इज गिवन बाय दी झिंक, दॅट इलेक्ट्रॉन इज ट्रॅव्हल थ्रू मेटॅलिक वायर अँड गोज टू द अदर metallic electrode which are present in a second compartment, for example copper. So whatever the copper plus ions which are present in a copper solution accept that electron from the metal. So where the reduction reaction take place at the cathode. reduction reaction cathode वर होते आणि ऑक्सिडेशन रिॲक्शन ही ॲनोडवर होते. कॉपर प्लस म्हणजे जे सोल्युशनमध्ये कॉपर प्लस आहे तर ते कॅथोडकडून इलेक्ट्रॉन घेतात, म्हणजे कॉपरकडून. पण कॉपरला इलेक्ट्रॉन कोण देतं? तर झिंक देतं, बरोबर आहे. मग झिंक काय करतं? इलेक्ट्रॉन देतं म्हणून ऑक्सिडेशन. कॉपर इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतं म्हणजे काय होतं? तिथं रिडक्शन रिॲक्शन होतं. तर इलेक्ट्रॉन कोण ॲक्सेप्ट करतं? तर कॅटायन. तो कॅटायन जे प्रेझेंट राहतात तर ते इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतात, आणि कॉपर प्लस प्लस ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. देर इज फॉर्मेशन ऑफ वॉट? कॉपर, न्यूट्रल कॉपर. सो न्यूट्रल कॉपर ऑन द कॉपर इज द एक्झाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिल्म. प्रोटेक्टिव्ह फिल्म तिथं तयार होते, आणि त्या केसमध्ये काय होतं? तुमचा जो काही कॉपर आहे
तर त्याचं प्रोटेक्शन होतं. पण ह्या केसमध्ये अशी जी सेल आहे त्याला आपण गॅल्व्हॅनिक सेल म्हणतो, तर ती फॉर्म होण्यासाठी काही गरज राहते, म्हणजे काही गोष्टींची नेसेसरी आहे. तर त्याच्यामध्ये पहिले जे आहे फॉर्मेशन ऑफ ॲनोडिक आणि कॅथोडिक एरिया. तुमचा ॲनोडिक एरिया आणि कॅथोडिक एरिया इथं तयार झाला पाहिजे. सेकंड जी कंडिशन आहे तर ती इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट बिटवीन ॲनोड अँड कॅथोड फॉर मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट म्हणजे ते एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असलं पाहिजे. आणि थर्ड म्हणजे प्रेझेन्स ऑफ कंडक्टिंग मीडिया. कंडक्टिंग मीडिया म्हणजे काय की सोल्युशन किंवा लिक्विडमध्ये ते डीप असले पाहिजे. या 3 कंडिशन ज्या आहेत तर त्या 3 कंडिशन जर असेल तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे, तुमची गॅल्व्हॅनिक सेल ही सेटअप होणार आहे. आणि इथं गॅल्व्हॅनिक सेल तयार जर झाली तर त्या केसमध्ये इथं इलेक्ट्रोकेमिकल करोजनची पॉसिबिलिटी आहे. So with this we conclude our today's class. The next class we are going to continue with the type of cell, that is galvanic cell and the electrolytic cell, how the galvanic cell operate, how the concentrated cells are operate. Thank you for today's lecture. We will meet in the next lecture. Till then, goodbye.